लिहो उबारी हो मत मंद चरण शरणागत। कर गह लिहो उबारी हम अवगुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों कुतम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज। दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसंबंधी नूर अर सह कुर सह झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहांद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। देव गंधारी महला पंजवा। उल्टे रे मन उल्टी रे साकत स्यों कर उल्टी रे। झूठ की रे झूठ परीता। छुटकी रे मन छुटकी रे। साकत संग ना छुटकी रे। उल्टी रे मन उल्टी रे। साकत स्यों कर उल्टी रे। झूठ की रे झूठ परीता। छुटकी रे मन छुटकी रे। साकत संग ना छुटकी रे। रहा ज्यों काजर भार मंदर राखिया। जो पैसे का लुखी रे। दूर ही ते भाग गयो है। जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। मांगो दान कृपाल कृपा निद।
ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੁਟ ਸੀਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮੂੰਡ ਸਾਧ ਪਗਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲ ਸੀਰੇ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੁਟ ਸੀਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮੂੰਡ ਸਾਧ ਪਗਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲ ਸੀਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो दीन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के सतगुरु नौवें पातशाह तिलक जंजू दे राखे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सर्व आसा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने सरवण कीते ਹਨ। गुरुदेव ने अमृत वेले श्री मुखवाक दी दात बख्शिश कीती है। आओ कुछ समय लई अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए। गरीब नवाज पातशाह दे पवित्र चरनां नाल अपनी सुरती बिरती जोड़दियां रसना नूं पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। देव गंधारी महला पंजवा। उल्टी रे मन उल्टी रे। देव गंधारी राग है। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी ये पावन पवित्र अमृत बचन अपनी मुबारक रसना तो उचारण कर रहे हैं। उल्टी रे मान उल्टी रे। हे मेरे मना अपने निज मन नूं संबोधन करके उपदेश हो रहा है। संसार विच सब तो श्रेष्ठ उपदेश करता वो हुंदा जिहड़ा अपने मन नूं संबोधन करके अपने मन नूं उपदेश देवे। आम करके साडे वल्लों कईयां गईयां गल्लां असीं दूजियां वास्ते उचारदे हां। जो अपने मुखों कहीए दूजे सुनन ते वो मन्नण आप भावें असीं उस नूं ना मन्नीए ते ना उहदे ते चलीए। साडे कोल जिहड़ा ज्ञान है असीं वो दूसरियां वास्ते रखिया होया अपने मन वास्ते नहीं। वाहिगुरू
ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆਖੋ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਉਲਟਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈ। ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਭੱਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਕੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਖਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠੀਏ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤਰੋੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮਿੱਧ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਤਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਨਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਪੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰੀਆ ਪਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਖਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣਾ
ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਭ ਹੈਂਗੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹਾਂ ਔਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀਰ। ਸਾਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਕਤ ਮਤ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੇ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੈਂਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇ, ਆ ਲੈ ਚੁੱਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਝੂਠੈ ਕੀਰੇ ਝੂਠ ਪਰੀਤਾ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ
ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕੀ ਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਝੂਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੁਟਕ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕੀ ਰੇ। ਇਹ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੂੰ ਛੁਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਕਾਜਰ ਭਾਰ ਮੰਦਰ ਰਾਖਿਓ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਾ ਲੁਖੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੁਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰਤੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ, ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੱਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਨਮੁਖ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਬਦਫੈਲੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਲਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਔਗਣ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਭਾਗ ਗਇਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਛੁਟਕੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰੇ। ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਧਿਆਨ ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗਿਆਤਾ ਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹਦਾ ਧਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਗ ਗਇਓ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੁਟਸੀ ਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਮੁਖ, ਇਹ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਖਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਭੈੜੀਆਂ, ਸਾਖਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਰਜਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਡ ਸਾਧ ਪਗਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲਸੀ ਰੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੂੰਡ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਏ। ਰੁਲ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਦਬ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।